let's move to the fungi. Oh my god, as you can see in the figure, there are some mushrooms. This is an example of the fungi. Okay, so fungus is the Latin word which means the mushroom. Fungus भनेको चाहिँ Latin word बाट आएको हो, जसलाई हामी के भन्छौं, जसलाई Latin word मा के भनिन्छ रे, mushroom भनिन्छ है. Okay, so the study of fungi is known as mycology. है त, the study of fungi is known as mycology. So let's get some information about the fungi. Fungi are a group of living organisms. This means they are not animals, plant or bacteria. Basically, fungi do not have chlorophyll to make food. They have to absorb food from whether they are growing on it. So these fungi are also known as the saprophytes. यसलाई हामी के भन्छौं रे, saprophytes भन्छौं. नेपालीमा यसलाई मृतपोजीवी पनि भन्छ, किन भन्दाखेरि it depend on other decayed animal, decayed part of the plants as a food. So that's why they are known as saprophytes. It is estimated that there are at least 1.5 million different species of the fungi. हेर्नुस् त 1.5 लाख प्रजाति भनेको 1,50,000 प्रजातिको चाहिँ फन्जाइ हाम्रो वर्ल्डमा पाइन्छ है, which is very huge. अब यसको स्ट्रक्चर हेरौं, यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ. ओ दिस इज रियली गुड फन्जाइ. हेर्नुस् त कति राम्रो फन्जाइ है. फन्जाइ इन्क्लुड यो चाहिँ सिंगल सेल लिभिङ थिंग्स हो that exist individually, such as yeast, multicellular clusters such as molds, and the mushrooms each cell look around the oval under the microscope. Microscope मा चाहिँ यस्तो देखिन्छ है त. अब fungi were once classified on plants. However, they are different from plants as a fungi. So तिनीहरुलाई चाहिँ अब कुनै कुनैलाई हामीले फुडमा पनि युज गर्छौं, कुनै कुनैलाई फुडमा युज गर्न पनि कुनै कुनै पोइजनस पनि हुन्छ है त. अब fungi are found throughout the earth, including the land, in the water, in the air, and even in plants and animals. They love to live in the damp, warm places. एकदम warm places मा चाहिँ यिनीहरु मज्जाले ग्रो हुन्छ है त. ल हेर्नुस् त यो पातमा पुरै ड्यामेज भएको छ है. धेरै बेर राख्यो भने हाम्रो जस्तै हामीले खानेकुरा धेरै बेर राख्यो भने, हावामा राख्यो भने त्यसमा पनि के आउँछ त, त्यसमा पनि इस्टहरु पलाउँछ, ढुसीहरु आउँछ नि, त्यो पनि एक्जाम्पल फन्जाइको एक्जाम्पल हो है. So you can see in the orange, यो orange धेरै दिनसम्म राखेको, यसलाई सबै फन्जाइले डिस्ट्रोय गरिसकेको छ. हेर्नुस् त यो लग छ, एउटा लग छ, वुडन लग छ, जुन लगमा चाहिँ के भएको छ त, धेरै फन्जाइहरु मरिरहेको छ है. ओके, सो रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ त? रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि ल हेर्नुस् त पिक्चरमा पुरै हावाले उडाएर ल्याएको छ, त्यसपछि ल हल्लायो, यसको सीड झर्यो, सीड झरेपछि यो के भयो त, उम्रेको छ. The spore, यसलाई spore भनिन्छ. The spore contain the genetic information needed to reproduce. They can spread by forming reproductive spore that are carried on wind and the rain. हावाले पनि भयो, पानीले पनि भयो, त्यसपछि यो झर्छ, स्पोर्सहरु झर्छ, त्यसपछि नयाँ फन्जाइहरु चाहिँ के हुन्छ त, रिप्रोड्युस हुन्छ. ल यसरी पनि हुँदै रहेछ यी हैन त. हाइफी भनिन्छ यसलाई है. हाइफीबाट हाइफी grow as a new cell from the tips, creating even longer chain of the cell. They reproduce by growing and extending their hyphae. यसलाई हामी रुट भन्छौं है. ल अर्को छ, there are two types of mushroom in the world. One is edible, another one is poisonous. एउटा कुरा के थाहा पाउनुस् भन्दाखेरि जुन चाहिँ मशरुम एकदम अट्र्याक्टिभ हुन्छ नि, these mushroom are mostly poisonous. तिनीहरु चाहिँ के हुन्छ नि, पोइजनस हुन्छ. तर अट्र्याक्टिभ नभएको तर ठिक हेर्दाखेरि भनिन्छ नि. ल हेर्नुस्, as you can compare edible and the non edible mushroom here in the picture है. There are two types of mushroom है. एउटा edible भयो, एउटा poisonous भयो है त. कुनै मशरुमलाई चाहिँ के गरिन्छ त, हामी मशरुमहरुलाई चाहिँ we have used several kinds of make antibiotic हैन, fungal अथवा fight bacteria infection को लागि. These antibiotics are based on the natural compounds like fungi produced to compete against the bacteria for nutrients in the space. As we use baker yeast हैन, हामी चाहिँ yeast हामी युज गर्छौं हैन. त्यसैगरी राइस वाटरहरु गर्छौं हैन, to make bread, rice and the brew water beerहरु भयो. त्यो सबै गर्नको लागि चाहिँ हामी के राउँछौं त, हामी चाहिँ यो फन्जाइको युज गरेर आउँछौं है. ल हेर्नुस् त यहाँ स्ट्रबेरीमा कस्तो मजाले भएको छ है. स्ट्रबेरीमा चाहिँ मजाले यहाँ पुरै ढुसी लागेको छ हेर्नुस् त. अनि यहाँ हेर्नुस् त पुरै पातहरु सबै बिग्रिरहेको छ
हैन सो सम हार्मफुल फन्जाइहरु के हुन सक्छ त हार्मफुल फन्जाइ भनेको चाहिँ एउटा भनेको न्युमोसिस्टिस जिरोभेसी भन्ने छ यसले चाहिँ निमोनियाहरु कज गराउन सक्छ इम्युन सिस्टमलाई विक गराउँछ अर्को एस्परजिलस भन्छ एस्परजिलसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्भेड्स द लङ एन्ड अदर पार्ट्स अफ द बडी वी क्यान इम्युन सिस्टम यसले पनि इम्युन सिस्टमलाई विक गराउँछ अर्को भनेको प्युसिनिया ग्रामिनिस भन्ने छ जसले चाहिँ कजेस ब्ल्याक स्टेम रस्ट अफ द व्हीट है अर्को भनेको क्यान्डिडा छ क्यान्डिडा भनेको नि इट इज द टाइप अफ ब्याक्टेरिया व्हिच क्यान कज पिङ्क टु रेड र्यास लाइक अर्म्स इन द माउथ थ्रोट स्किन इन द फिङ्गर है दिज आर द सम हार्मफुल इफेक्ट अफ द फन्जाई है त सो दिस इज द समरी अफ ब्याक्टेरिया भाइरस इन द फन्जाई है यो चाहिँ समरी हो राम्रोसँग हेर्नु होला नम्बर 1 मा छ ब्याक्टेरियाको इट निड्स माइक्रोस्कोप टु सी देम भाइरसको स्मलर देन ब्याक्टेरिया तर फन्जाईको चाहिँ सिंगल सेल हुन्छ यसले हाम्रो आँखाले पनि देख्न सकिन्छ है ब्याक्टेरियामा it need warmth moisture and the nutrients virus depend on the living host because they are obligatory parasite fungi they need warmth moisture and the nutrients is same as the bacteria another one parasites are live on the dead or decaying organic matter they use as a food virus they are always parasite because they need host cell for survival parasites are live on the dead or decaying organic matter they use it as a food for example the dead plants dead bodies dead parts they use it for food है त they can be harmful or useful यो harmful पनि हुन सक्छ useful पनि हुन सक्छ bacteria virus are always harmful but fungi they can be harmful or useful कुनै poisonous कुनै edible पनि हुन्छ bacteria को केसमा harmful भनेको के हो it causes disease tetanus tuberculosis pneumonia sore throat food poisoning and the cholera virus can cause the different types of disease measles mumps polio flu cold sores and the AIDS etc okay so the fungi cause disease may be poisonous or the decay the food so bacteria they use to produce antibiotics and to decay things and the fungi are used as vegetables used in the beer and bread making helps to produce the antibiotics etc virus लाई चाहिँ कुनैमा नि हामी युज गर्न सक्दैनौ so this is all about what bacteria virus and the fungi so this is the summary of the chapter I hope you understand every and each of the parts तपाईहरु सबैजना बुझ्नु भयो होला अब यसको चाहिँ केही क्वेशन्सहरु छ यहाँ हैन एक्सरसाइजहरु छ अब एक्सरसाइजहरु चाहिँ हामी गर्दै गरौँला है त so we all are part of the ecosystem yes you can know है त सबैजनालाई थाहा छ बाघले मृग खान्छ मान्छेले मृगलाई खान्छ बाघलाई पनि खान्छ हैन अब यो पार्टहरु त बाँकी बस्छ नि हैन हो यो पार्टहरुलाई चाहिँ केले खान्छ त अब सबै ब्याक्टेरिया भाइरसले खान्छ सो दे आर द डिकम्पोजर है त so there are some each organism has its own role in the environment सबैको आफ्नो आफ्नो रोल छ this is the food ecosystem है एउटा इकोसिस्टम हो however यो different types of अहिले पोल्युसनहरुले गर्दा डिग्रेड यदि तपाईहरु मेरो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो यो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अन्य जानकारीको लागि नोटिफिकेसन आइकनलाई दबाइदिनु होला मेरो यो सम्पूर्ण भिडियोहरुलाई शेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला धन्यवाद